Conditional probability and independence. When the outcome or occurrence of an event affects the outcome or occurrence of another event, the two events are said to be dependent or conditional. የአንዱ ኢቨንት መሆን ሌላኛው ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር ከሆነ ጥገኛ ነው አንዱ ኢቨንት ሌላኛው ላይ፣ ስለዚህ ዲፔንዳንት ይባላል ወይንም ኮንዲሽናል ይባላል። If two events A and B are dependent to each other, the probability of event A occurring knowing that event B has already occurred is said to be the conditional probability of A. ስለዚህ ሁለት ኢቨንቶች አሉ። ዲፔንዳንት በሚሆንበት ጊዜ A እንደሆነ ካወቀን ስለዚህ B የሚሆንበት ሁኔታ A እንደሆነ ታውቆ ነው ኦሬዲ ኦከር አድርጓል ነው። ስለዚህ event B has already occurred is A occurring knowing that event B has already occurred. B እንደሆነ ታውቆ A እንደሚሆን ሲታይ ወይንም ፕሮባቢሊቲ የመሆን ቻንሱ ሲታሰብ ይሄ ዲፔንዳንት የመሆኑ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? probability of A given that event B has already occurred ይባላል። probability of A given that event B has already occurred በፎርሙላ ስናየው probability of A intersection B over probability of B ይሆናል። probability of B different from 0 ነው። The probability of event B occurring knowing that event A has already occurred. A already occur ሆኗል ወይንም ሆኗል። ስለዚህ B እንደሚሆን ያለው probability chance እሱም probability of B given that A has already occurred. A ሆኗል ወይንም የኤም ፕሮባቢሊቲ ያውቀናል። ስለዚህ B የመሆን ቻንሱ ምን ይሆናል? የሁለቱ ኢንተርሴክሽን ሲካፈል ለA። ስለዚህ B እንደሆነ አውቀን A የመሆን ቻንሱ A given that B እንላለን። እሱም የኢንተርሴክሽኑን ለB ማካፈል ነው። ኦሬዲ B ስላወቅን B given that A ማለት A ስላወቅን ኢንተርሴክሽኑን ለA ማካፈል ነው። ለምሳሌ if the probability that a research project will be well planned is 0.6 ሪሰርች ፕሮጀክቱ በትክክል የሚታቀልበት ፕላንድ የሚሆንበት probability of P እንበለው ወይንም well planned W እንበለው probability of research project well planned የሚሆንበት 0.6 ነው። and the probability that it will be well planned and well executed ፕላንድም ኤግዚኪዩትድም የሚሆንበት እድል ደግሞ ሁለቱም የጋራ probability of well planned W intersection executed የሚፈጸምበት 0.54 ነው probability. then what is the probability that it will be probability ምን የሚሆንበት? አንደኛ well executed given that it is well planned. well executed well planned እንደሆነ ታውቆ well executed የሚሆንበት probability ስለዚህ ምንድነው probability of well executed given that well planned well executedን E ነው ብለናል given that well planned W ነው ብለናል የሚሆንበት እድል ምንድነው probability of well executed intersection well planned intersection well executed over probability of well planned ነው የሚሆነው። ስለዚህ probability of well executed given that well planned ምን ይሆናል? ኢንተርሴክሽናቸው ስንት ነው? 0.54 ነው over well planned ደግሞ 0.6 ነው። ይሄም 0.9 ይሆናል probability of well executed given that well planned። እሺ will not be well executed given that it is well planned. well planned እንደሆነ ታውቋል ግን executed ማይሆንበት probability of executed የexecuted complement executed የማይሆንበት ከተባለ ኔጌቲቭ ነው የexecuted complement given that ግን well planned ነው። ይሄኛው ደግሞ ምን ይሆናል? probability of intersection የሁለቱም executed የማይሆንበት e complement intersection well planned over probability of well planned ስለዚህ ምን ማለት ነው? ኤግዚኪዩትድ የሚሆንበትን ካወቅን
ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤግዚኪዩትድ እና ዌል ፕላንድ የሚሆንበትን ካወቅን እሱም ስንት ነው? 0.9 ነው ብለናል። የማይሆንበት እድል ደግሞ 1 ነው፣ 0.1 ነው። ምን የማይሆንበት ኤግዚኪዩት የማይሆንበት እድል ስንት ነው? 0.1 ነው። ዌል ፕላንድ ነው ግን ኤግዚኪዩት የማይሆንበት ቻንሱ ለምን? ድምሩ 1 ነው። ለምሳሌ የሆነ ሳንቲም ሲወረወር ሄድ የመሆን እድሉ 0.4 ነው ከተባለ ቴል የመሆን እድሉ ስንት ነው የሚሆነው? 0.6 ነው የሚሆነው። ድምሩ 1 ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ኤግዚኪዩትድ የመሆን እድሉ 0.9 ነው ብለናል። እዚህ ጋር የሰራነው ላይ 0.9 ከሆነ የማይሆንበት እድሉ ኤግዚኪዩት የማይሆንበት እድሉ 0.1። ስለዚህ ዌል ፕላንድ ነው ግን ኤግዚኪዩት የማይሆንበት እድሉ 0.1። ለምን? ድምራቸው ስንት ስለሚሰጥ? 1 ስለሚሰጥ ወይንም ከአንድ ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዌል ኤግዚኪዩትድ የማይሆንበት ምን ይሆናል? ኤግዚኪዩትድ ከአንድ ላይ ኤግዚኪዩት የሚሆንበትን እንቀንሳለን። ከአንድ ላይ 0.9 ስንቀንስ 0.1 ይሆናል ቻንሱ። ሪኮል ዛት ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ኢቨንትስ ኤ ኤንድ ቢ ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ የሚባሉት ምንድናቸው? ኢንተርሴክሽን የላቸውም ነው። ኤ ኢንተርሴክሽን ቢያቸው ኢምፕቲ ሴት ነው። ስለዚህ ፕሮባቢሊቲ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ የመኖር ፕሮባቢሊቲ 0 ነው። የጋራ የሚያደርጋቸው ነገር የለም ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ሲሆን። ስለዚህ ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ከሆኑ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ጊቨን ዛት ቢ ምን ይሆናል? ይሄ ማለት ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኦቨር ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ ነው። ኤ ኢንተርሴክሽን ቢያቸው 0 ነው ከተባለ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ጊቨን ዛት ቢም 0 ነው። ኢፍ ቢ ኦከርስ ቢ ኦከር አድርጎ ኤ የሚሆንበት ፕሮባቢሊቲ እንደማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ ቢ ኦከርስ ኤ ዊል ኔቨር ኦከር አት ዘ ሴም ታይም እንደማለት ነው። ይሄ ማለት ኤ 0 ነው ማለት ቢ ኦከር ካረገ ኤ ኦከር ሊያረግ አይችልም። ለምን? ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ከሆኑ ሳይመልታነስሊ ኦከር አያደርጉም ነው ያለው። ዛት ሚንስ ዜ አር ዲፔንደንት። በሌላ ቋንቋ ዲፔንደንት አንዱ ሌላው ላይ ጥገኛ ነው፣ ኢንዲፔንደንት አይደሉም። ቱ ኢቨንትስ ኤ ኤንድ ቢ አር ሴድ ቱ ቢ ስታቲስቲካሊ ኢንዲፔንደንት። ሁለት ኢቨንቶች ኢንዲፔንደንት ነው የሚባለው ምን ሲሆን ነው? ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ከፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ታይምስ ከፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ ጋር እኩል ሲሆን። ለምሳሌ ኮንሲደር አን ኤክስፐሪመንት ኦፍ ቱዚንግ ቱ ዳይስ። ኤክስፐሪመንት ሁለት ዳዮችን መወርወር ነው አንድ ላይ። ስለዚህ ዘን ሌት እዚህ ጋር ኢቨንቶች አሉ። ኢቨንት ኤ ዘ ፈርስት ዳይ ሻው አን ኢቨን ነምበር። ሁለት ዳዮች ሲወረወሩ እንግዲህ ምንድነው? ሁለት ውጤት አለ። አንዱ የሆነ ሊሆን ይችላል። ሁለቱ ውጤት ምንድነው? አንዱ 1 2 3 4 5 6 ሊሆን ይችላል። ሁለተኛውም እንደዛ 1 2 3 4 5 6 ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው አንድ ሆኖ ሁለተኛው አንድ ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው አንድ ሆኖ ሁለተኛው 2 እያለ ይቀጥላል። ስንት እድል አለ ነው? 6 ጊዜ 6 36 ቻንስ አለ ሁለት ሲወረወር። እሺ ኢቨንቴ የመጀመሪያው ቁጥር ወይንም የመጀመሪያው ዳይ ኢቨን የሚሆንበት እድል ነው። ኢቨንቴን ስናይ የመጀመሪያው ኢቨን የመጀመሪያው እዚህ ጋር ያለው ነው። ሁለቱ ዳይ እንዲህ ያለ ኢቨን ማለት ወይ 2 ወይ 4 ወይ 6 የሚሆንበት እድል ነው። ኢቨንት ቢ ደግሞ ዘ ሰከንድ ዳይ ሻው አን ኦድ ነምበር። ኢቨንት ቢ ደግሞ ሁለተኛው ኦድ የሚሆንበት ሰከንዱ፣ ይሄኛው ፈርስቱ ኢቨንት ይሄኛው ሰከንድ ኦድ የሚሆንበት። ሰከንድ ማለት ወይ 1 3 5 ሁለተኛው ዳይ የተወረወረ። ኢቨንት ሲ ደግሞ ቦዝ ዳይስ ሻው ኢቨን ነምበር። ኢቨንት ሲ ደግሞ ሁለቱም ዳይ ኢቨን የሚሆኑበት ሁኔታ ነው። ሁለቱም ኢቨን ማለት ያሉት 2 4 6 ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ወይ 2 2 ወይ 4 4 ወይ 6 6 የሚሆንበት ቻንስ ነው። ቦዝ ኢቨን የሚሆንበት ቻንስ። ስለዚህ አሁን ምንድነው? ዘስ ቼክ ዌዘር ኤ ኤንድ ቢ ኤ ኤንድ ሲ ኤንድ ቢ ኤንድ ሲ አር ኢንዲፔንደንት ኢቨንትስ። መጀመሪያ ኤ ኤንድ ቢ እዚህ ጋር 3 ኢቨንቶች አሉ። ኤ ኤንድ ቢ ቼክ አድርገ ኢንዲፔንደንት ናቸው ወይ? ስለዚህ ኤ ኤንድ ቢ ቼክ ለማድረግ ምንድነው ኢንዲፔንደንት መሆናቸውን ቼክ ማድረጊያ መንገድ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ
ከፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ታይምስ ከፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ ጋር እኩል የሚሆን ከሆነ ምንድናቸው? ኢንዲፔንዳንት ናቸው። ያ ካልሆነ ግን ኢንዲፔንደንት አይደሉም። ስለዚህ መጀመሪያ የምንሰራው ኤ ለብቻ ቢ ለብቻ የመሆን እድሉ ነው። እሺ ኤ ኢቨን የመሆን እድሉ ስንት ነው? ማለት የመጀመሪያው ኢቨን የመሆን እድሉ 2 4 6 3 ቻንስ ነው ያለው። ከስንት አጠቃላይ ሳምፕል ስፔሱ ስንት ነው? 36 ነው ብለናል። ሶሪ 3 ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱን ስናወጣ ሳምፕል ስፔሱ እንደዚህ ነው የሚሆን። 36ቱም እንዲህ ነው። አንድ ከአንድ ጋር አንድ ከሁለት ጋር እያለን ስናይ የመጀመሪያው ኢቨን 2 4 ወይንም 6 በሶስት መስመር በእያንዳንዱ አሁን 2 ከስንት ጋር ከአንድ ጋር ከሁለት ከሶስት ስለዚህ 6 ቻንስ አለ። አራትም 6 6ም 6 ቻንስ 18 ቻንስ አለ ነው። 3 ሳይሆን 18 ከስንቱ ከ36 ኤ የመሆን እድሉ ኤ ማለት ኢቨንት ማለት ፈርስት ነምበሩ ኢቨን መሆን እንደማለት ቀደም ብለናል። አንድ ከአንድ ጋር አንድ ከሁለት ጋር እያለ አንድ ከስድስቱም ጋር ነው። ሁለትም እንደዛው ሶስትም እንደዛው። ስለዚህ ተመልከቱ ቀድሞ ኢቨን የመምጣት እድሉ ነው ኤ የሚለው ኢቨን 2 4 እና 6 ይሄው 2 እዚህ ጋር በዚህ 6 ጊዜ 4ም 6 ጊዜ 6ም 6 ጊዜ 18 ከስንት ከ36 ስለዚህ ኤ የመሆን ቻንሱ 18 ከ36 ነው። ይሄ ማለት አንድ ከሁለት በ18 በ18 እሺ ሰከንድ ኦድ ሁለተኛው ቁጥር ኦድ የመሆን ቻንሱ ኦድ ማለት ወይ 1 ወይ 3 ወይ 5 የመሆን ቻንሱ ሁለተኛው ቁጥር የት ነው ያለው? እዚህ 1 3 5 አንድ የሚሆነው ይሄው እዚህ ጋር 6 ጊዜ 3 የሚሆነውም 6 ጊዜ 5 የሚሆነውም 6 ጊዜ 18 ነው እሱ 18 ከ36 ወይንም 1 ሁለተኛ። ስለዚህ ሁለቱም የመሆን ቻንሱ ምንና ምን ኢቨንም ኦድም የጋራ የመሆን ቻንሱ የመጀመሪያ ኢቨን ሆኖ ሁለተኛው ኦድ የመሆን ቻንሱ ይሄው አሁን ሁለት ላይ የመጀመሪያው ኢቨን ሆኖ ሁለተኛው ኦድ የሚሆነው የት ነው? እዚህ 1 3 እና 5 ላይ አራት ላይም ስናይ 1 3 5 ላይ ከ6 ጋር 1 3 5 ስንት ናቸው? 9 ናቸው። ስለዚህ probability of A intersection B 9 ነው። ከስንት ከ36 9 36 ማለት 1/4ኛ እንደማለት ነው። እሺ ይሄ ከዚህ ብዜት ጋር እኩል ይሆናል ወይ? probability of A 1/2ኛ ነው። probability of B 1/2ኛ ነው። ስናበዛ 1/4ኛ እኩል ሆኗል። ስለዚህ A intersection B ፕሮባቢሊቲው ከነዚህ ብዜት ጋር እኩል ከሆነ ምንድነው? ኢንዲፔንዳንት ነው። ስለዚህ ኤ እና ቢ ኢንዲፔንዳንት ናቸው። ያ ማለት የኤ ኦከር ማድረግ ኤ ኢቨን መሆኑ ቢን ኦድ መሆኑን አይከለክልም ነው። የአንዱ መከሰት አንዱ የመጀመሪያው ኢቨን መሆኑ ሁለተኛው ኦድ እንዳይሆን አይከለክልም። ስለዚህ ኢንዲፔንዳንት ነው። እሺ ቀጣይ ኤ እና ሲ ነን። ኤ እና ሲ ኢንዲፔንዳንት ናቸው ወይ የሚለውን ቼክ ለማድረግ ኤ እና ሲን probability of A intersection C ከምን ጋር እኩል መሆን አለበት? ከፕሮባቢሊቲ ኦፍ A ታይምስ ከፕሮባቢሊቲ ኦፍ C ጋር። probability of A አውቀናል። probability of C ምንድነው የሚለው? both dice shall even number ሁለቱም ዳይስ ኢቨን የሚሆኑበት ኬዝ የቱ ጋር ነው? 2 2 ወይ 4 4 ወይ 6 6 ነው። ያም ብቻ ሳይሆን 2 4 2 ከ4 ጋር መሆንም ይችላል። ስለዚህ ኢቨን የሚሆንበት 2 2 2 ከ2 ጋር ከ4 ጋር ከ6 2 2 2 4 2 6 ከ4 ጋርም ስናይ 4 2 ሁለቱም ኢቨን 4 4 4 6 ከ6 ጋር ስናይ 6 2 6 4 6 6 ስለዚህ ስንት ቻንስ አላቸው? 9 9 ከ36 1/4ኛ ቻንስ አላቸው። ስለዚህ probability of A intersection C A እና C የጋራ የሚሆንበት A የመጀመሪያው ኢቨን ሆኖ C ደግሞ ሁለቱም ኢቨን የሚሆኑበት እድል ነው። A የመጀመሪያው ኢቨን C ደግሞ ሁለተኛው ሁለቱም ኢቨን የሚሆኑበት ቻንስ። ስለዚህ የመጀመሪያው ኢቨን ሁለቱም ኢቨን የሚሆኑበት ቻንስ ይሄ ራሱ ነው። የመጀመሪያው ኢቨን ቀጣዩም ኢቨን የሚሆንበት ቻንስ
የሚሆነው 9/36 ወይንም 1/4 ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያው ኢቨንት ታይም ኢቨንት 9/36 ወይንም 1/4። እሺ ይሄ ከዚህ ጋር እኩል ይሆናል ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ታይምስ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሲ። ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ 1/2 ነው። ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሲ 1/4 ነው ሲባዙ 1/8 ነው። ከ1/4 ጋር እኩል ይሆናል አይሆንም። ካልሆነ ኢንዲፔንዳንት አይደለም። ኢንዲፔንዳንት ለመሆን የኤ ኢንተርሴክሽን ሲ ፕሮባቢሊቲ ከብዜቱ ፕሮባቢሊቲ ጋር እኩል መሆን አለበት። ስለዚህ ኤ እና ሲ አይደሉም። ወደ ቢ እና ሲ እንምጣ። ቢ እና ሲ ስናይ ኢንዲፔንዳንት ናቸው ወይ? ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ ኢንተርሴክሽን ሲ ከምን ጋር እኩል መሆን አለበት? ከፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ ታይምስ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሲ ጋር እኩል መሆን አለበት። ቢ ኢንተርሴክሽን ሲ ምንድነው? ቢ የሚለው ምንድነው? ሁለተኛው ዳይ ኦድ መሆን አለበት። ሲ ደግሞ ሁለቱም ኢቨን መሆን አለባቸው ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ስናይ ሁለተኛው ዳይ ኦድ ይሁን፣ ሲ ላይ ደግሞ ሁለቱም ኢቭን ይሁን፣ የመጀመሪያውም ሁለተኛው ይጋጫሉ። ኦድ መሆን አለበት። ይሄ ሁለቱም ኢቭን ባጭሩ ኦድ መሆን የለበትም። ሁለተኛው ይሄ መሆን አለበት። ስለዚህ ሁለቱም ሊስማሙ አይችሉም፣ ዜሮ ነው። ቢ ኢንተርሴክሽን ሲ ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ናቸው። ግን ብዜታቸውን ስናይ ደግሞ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ 1/2 ሲ ደግሞ 1/4 ነው። ብዜታቸው 1/8 ከዜሮ ጋር እኩል ነው አይደለም። ስለዚህ ምን አይደሉም? ኢቨንት ቢ እና ኢቨንት ሲ ኢንዲፔንዳንት አይደሉም። ኢንዲፔንዳንት እንዳልሆኑ ማየት እንችላለን። ስለዚህ ኤ እና ቢ ብቻ ናቸው ኢንዲፔንዳንት። ኤ ሲ እና ቢ ሲ ግን ኢንዲፔንዳንት እንዳልሆኑ ማሳየት ይቻላል። ፓርቲሽን ኤንድ ባየስ ቲዮሬም ዴፊኒሽን ዊ ሴይ ዛት ዘ ኢቨንትስ ኤ1 ኤ2 እስከ ኤኬ የሚቀጥል ኢቨንት አለ ሪፕሬዘንት ኤ ፓርቲሽን ኦፍ ኤ ሳምፕል ስፔስ ኤስ። ሳምፕል ስፔሱ ተከፋፍሏል ብለን ፓርቲሽን ነው ብለን እናስብ። ኢፍ ኤአይ ኢንተርሴክሽን ኤጄ ኢምፕቲ ሴት ነው። ያ ማለት እያንዳንዱ ፓርቲሽን የሆነው ሳምፕል ስፔሱ ተከፋፍሏል ብለናል። ስለዚህ እያንዳንዱ የተከፋፈለው ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ነው። ኤ1 ከኤ2 ጋር ኢንተርሴክሽን ኢምፕቲ ስፔስ ነው፣ ባዶ ነው። ያ ማለት ለምሳሌ when experiment is done and only one of the events occurs እንደማለት ነው። for example for choosing a ዳይን ቶስ ስናደርግ ከአንድ ሳምፕል ስፔሱ ስንት ነው? ከ1 እስከ 6 ነው። 1 ሊሆን ይችላል፣ 2 ሊሆን ይችላል፣ 3 4 5 6 ሊሆን ይችላል። ይሄንን ብንከፋፍለው ኤ1ን ከ1 እስከ 3 አድርገን ብንከፋፍል 1 2 3ን ቢይዝልን ኤቱን ደግሞ 4 5 አድርገን ብንይዝ 4 5 ኤ3 6 ብናደርግ ከፋፈልነው ነው ያለውን ሳምፕል ስፔስ። እንደዚህ መሆን ይችላል። ይሄ ኤ1 እና ኤ2 ኢንተርሴክሽናቸው ኤ1 የጋራ የሚያደርጋቸው ነገር አለ የለም፣ ኢምፒቲ ነው። 1 2 3ን ከ4 5 ጋር የሚያደርገው ነገር የለም። ስለዚህ ኢንተር ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ እንዲሆኑ ነው ያደረግነው። ነገር ግን አሁን ያንን ሳምፕል ስፔስ እንደዚህ ብንከፋፈል 1 2 3 4 4 5 6 ቢሆን ይሆናል? አይሆንም። ምክንያቱም እዚህም ውስጥ 4 አለ፣ እዚህም ውስጥ 4 አለ። ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ አይደሉም። በዚህ መንገድ ማድረግ አንችልም። እንደዚህ ግን መከፋፈል እንችላለን ነው። ሌላው ዩ ከአይ 1 እስከ ኬ ያለው ኤአይ ኤስ ነው። ሙሉ ሲደመር ይሄ ዩኒየኑ ኤ1 ኤ2 ኤ3 ሙሉ ብንደማመር ምንድነው የሚሰጠው? ሙሉን ሳምፕል ስፔስ ነው ደመሩ የሚሰጠው ነው። ሌላው ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤአይ ግሬተር ዛን 0 ነው። የእያንዳንዱ ፕሮባቢሊቲ አሁን 1 2 3 የመሆን ፕሮባቢሊቲ 4 5 6 የመሆን ፕሮባቢሊቲ ሁሉም ከ0 ይበልጣል። ኦከር የማድረግ ቻንስ አለው። ሌት ቢ ቢ ኤኒ ኢቨንት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤስ እና ቢ የሚባል ማንኛውም ኢቨንት ቢኖር ከሳምፕል ስፔሱ ውስጥ ከ1 እስከ 6 ከሆነ ለምሳሌ 4 ኦከር የማድረግ ቻንስ ነው ብንል ኢቨንት እንለዋለን። እሱን ወይንም ቢ እንለዋለን። ከኤ1 እስከ ኬ ፓርቲሽን ውስጥ ያለ ነው። ዜርፎር ቢ ምን ሊሆን ይችላል? ቢ ማለት ኤ1 ኢንተርሴክሽን ቢ ዩኒየን፣ ኤ2 ኢንተርሴክሽን ቢ ዩኒየን እያለ እስከ ኤኬ ኢንተርሴክሽን ቢ ድረስ ይሄዳል። ለምሳሌ ኢቨንት ቢ 4 ኦከር የማድረግ ቻንስ ነው ካለን ምንድነው?
እያንዳንዱ ፓርቲሽን ባደረግነው ውስጥ ቼክ እናደርጋለን 4 ኦከር የማድረግ ቻንሱን ኤ1 ላይ ኤ1 ኢንተርሴክሽን ቢ ሲደመር ወይንም ዩኒየን ኤ1 ኢንተርሴክሽን ቢ አሁን ቢ 4 ነው። ከዚህ ጋር ኢንተርሴክሽን አለው የለውም? 0 ነው። ዩኒየን 4.5 ከ4 ጋር ኢንተርሴክሽን አለው ኤ2 ኢንተርሴክሽን ቢ አዎ አለው። እሱም አንድ ቁጥር አለ 4። ስለዚህ አንድ ቻንስ አለ ከስንት ከስድስቱ ወይንም እዚህ ጋር አንድ ቻንስ አለ እንላለን። ከዚህ ጋር ከኤ3 ጋር ኢንተርሴክሽን 0 ነው። ስለዚህ ያለው ቻንስ ስንት ነው? አንድ ነው። ስለዚህ አንድ ቻንስ አለው። ስለዚህ ቢ ማለት 4 ነው። እሱም 4 የመሆን ቻንስ ወድሉ አንድ ነው። ኦፍ ኮርስ ሰም ኦፍ ዘ ሴት ኤ አይ ኢንተርሴክሽን ቢ ሜይ ቢ ኢምፕቲ። አያችሁ አሁን እንዳልነው አንዳንዶቹ ሴቶች ለምሳሌ ይሄን ከቢ ጋር ኢንተርሴክት ስናደርግ ኢምፕቲ ወይንም 0 ነው የመጣው ኢምፕቲ ሊሆን ይችላል። በዚህ ዳዝ ኖት ኢንቫሊዴት ዘ አበቭ ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ቢ። ይሄ ግን ኢንቫሊዴት አያደርግም ቢ ኦከር የማድረጉን ትክክለኛነቱን አያጠፋም ወይንም አያበላሽም ነው። ዘ ኢምፖርታንት ፖይንት ኢዝ ዛት ኦል ዘ ኢቨንትስ ኤ አይ ኢንተርሴክሽን ቢ አር ፔርዋይዝ ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ። ዋናው መሆን ያለበት ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ናቸው ወይ የሚለው ነው ከላይ ቼክ ማድረግ ያለበት። ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ ብንሰራስ ምን ይሆናል? ይሄንን ፕሮባቢሊቲ ማድረግ ነው። ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ1 ኢንተርሴክሽን ቢ ሲደመር ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ2 ኢንተርሴክሽን ቢ ያለ ይቀጥላል። ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ደግሞ ማለት ነው ለምሳሌ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ከመንገር እኩል ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ጊቨን ዛት ቢ ምንድነው የሚሆነው? ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኦቨር ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ እንደሚሆን እናውቃለን። ከዚህ ይሄኛው ምን ይሆናል? ይሄ ከዚህ ጋር ሲባዛ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ከመንገር እኩል ይሆናል ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ጊቨን ዛት ቢ ታይምስ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ1 ኢንተርሴክሽን ቢ ነው ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ1 ታይምስ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ ጊቨን ዛት ኤ1 ማለት እንችላለን። ሌሎችንም እንደዛ ያበዛ ማየት እንችላለን። ስለዚህ ሰሜሽን ይሆናል። ሰሜሽን ኦፍ ኤ1 ኤ2 የሚልበት ኤአይ ማድረግ እንችላለን። ቢ ጊቨን ዛት ኤአይ ብለን መጻፍ ይቻላል። thus the equation of probability of b ኢኩዌሽኑ ምን ይሆናል? summation of i ከ1 እስከ k probability of ai times probability of b given that ai called theorem of total probability። ይሄ የአጠቃላይ ፕሮባቢሊቲ ጽንሰ ሐሳብ ይባላል። ወደ ባየስ ቲዮሪም ደግሞ ስንመጣ a1 a2 እስከ ak ድረስ ያሉ ፓርቲሽኖች ቢኖሩ የሳምፕልስ ፓርቲሽኖች b የሚባል ደግሞ ኢቨንት ካለ then probability of AI given that b ኦከር ካረገ በኋላ AI የመምጣቱ ፕሮባቢሊቲን እንደዚህ ነው የሚያስቀምጠው probability of AI times probability of b given that AI over summation እዚህ ጋር የሰራነው ቶታል ፕሮባቢሊቲ summation ለዛ ማካፈል ነው። Bayes theorem can be thought of as a mechanism for updating a priori probability to a posterior probability when the additional information becomes available። ተጨማሪ መረጃ ካለ ፕራዮሪ ፕሮባቢሊቲ የሚለውን ከፖስቴሪዮሪ ፕሮባቢሊቲ ከሚለው አንፃር አፕዴት ለማድረግ ለማስተካከል የተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ሲመጣ መጀመሪያ ያገኘውን ፕሮባቢሊቲ ላይ አፕዴት ለማድረግ ለማቀናጀት የሚጠቅም ነው።